commercial banks. We all actually are quite familiar with this term commercial bank, and we know what commercial bank is. Commercial bank is actually a financial institution that provides services such as accepting deposits. So it accepts deposits from the depositors, from you and me, from any firms or any companies or anybody who or any firm who wants to deposit uh, to save their money, okay, to get their money secured in a separate place. So it's a financial service provider. It accepts deposits. It make business loans. If you want to borrow money, you can borrow that money from those banks, those financial institutions we call banks, and offering basic investment products. Okay, so they sometimes offer some investment products, like you see retail banking. Uh, uh, they they fund uh, your purchase, your uh, goods you want to purchase for your households maintenance, uh, like you want to build a house, they will invest, or like they offer you debit cards or credit cards. Okay, so these are some products or services. So it's a profit based financial institution that grants loans. uh, Actually, granting loan, they get the loan return with an increased amount. That increased amount may be interest, that increased amount may be profit. In case of Islamic banks, these are considered as profit that comes out of the business. And in case of traditional bank, uh, conventional banks, they actually charge interest, no matter from where this increased amount or how this increased amount uh, uh, comes. Uh, they accept deposits and offers, this is another definition, and offer other financial services such as overdraft facilities against current accounts, and electronic transfer of funds. Like we knew that there were telephone or telegraphic transfers like TT in banks. Previously it was TT, now this is electronic transfer. So funds, commercial banks are the most important components of the whole banking or economic system, because uh, for economic system, for ensuring production, actually you need a fund to produce goods and services. You need fund. uh, in most of the cases you may not uh, have the fund to produce goods and services. So in that case, you can borrow funds from these financial institutions we call banks. So they actually input money supply in the economic system. They facilitate the process, banks. Commercial banks play a significant role in fulfilling the short-term and medium-term financial requiremements. So we have to keep in mind that the banks actually do not grant loans for the long term. Okay, so for long term, actually there are, for long term investment or for long term borrowing, there are capital market or any other process. But for short term and medium term loans, the bank may help you. Short term means like 1 year, medium term maybe 5 years, 10 years, or even 15 years. So they do not provide long-term credit. So that liquidity of assets should be maintained. Why actually they do not grant long-term loans? Because they have to maintain a liquidity, because the borrowers, the depositors, they may require their funds to get back, okay, at any time. So they have to maintain an amount as cash. We call them liquid asset or liquid cash.
The funds of commercial banks belong to the general public and are withdrawn at a short notice. Just you visit the branch of a bank, uh, you just place a check and you want to get your money back. Not only that, now you can get your money from withdrawn from bank using ATM, automated teller machine. So teller means cashier. Okay, so cashier, cash machine, automated. You just hold a debit card or credit card, you visit an ATM booth and you just charge your card and you can get your money. So there is a limit. So up to that limit, you can get your money at any time withdrawn from the bank. So therefore, commercial banks prefer to provide credits for a short period of time backed by tangible and easily marketable securities. So commercial banks prefer to provide credits. What does it mean? It means that it provides loan for a short time period it may be backed by tangible securities, or it may not be backed by tangible securities. So if it is backed by tangible securities, we call them collaterals. Collaterals. Like bank আমাকে একটা লোন গ্রান্ট করলো, কিসের বিনিময়ে? আমি হয়তো আমার কিছু গোল্ড তার এখানে রেখে দিয়ে আসলাম. This is a tangible security or marketable security. Anytime the bank can sell the security, okay, kept to the bank. Or I may keep my documents representing the ownership of my land, okay, like যেটাকে আমরা দলিল বলি, জমির দলিল. So I can place it to the bank, and against those land, actually I can get money. At any time the bank may sell the security. এবং আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন জায়গাতে যে কিছু বাসের পেছনে লেখা থাকে অর্থায়নে, ফাইন্যান্সড বাই, ওকে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, অর ফাইন্যান্সড বাই আল আরাফা ব্যাংক লিমিটেড। এটা কি? এবং এখানে বলা থাকে যে এটা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের সম্পত্তি অথবা আল আরাফা ব্যাংকের সম্পত্তি এটা। So this is the property owned by that bank. So if you fail to give the money back, if you fail to return the money, then the bank will absorb that tangible property and they can sell it. So this is called marketable securities, and etake professional language e bole collaterals. Commercial banks, while providing loans to businesses, consider various factors such as nature and size of business. যখন লোন দেওয়া হয়, when they issue or grant loans, they see the size of your business, financial status and profitability of the business, and its ability to repay the loans. So তোমার যদি strength থাকে, suppose আমি ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিতে গেলাম যে I want to buy a flat, ইসলামী ব্যাংক তো লোন দিবে না, ইসলামী ব্যাংক আমাকে ফ্ল্যাট কিনে দেবে এবং এটা আমাকে কিনে দেবে, কিনবে, ইসলামী ব্যাংক কিনবে এবং সেটা আমার কাছে বিক্রি করবে। এবং যতদিন পর্যন্ত আমি ইসলামী ব্যাংকে ওই টাকা ফেরত না দিতে পারবো, ততদিন পর্যন্ত ব্যাংক ওই ফ্ল্যাটের মালিক থাকবে, নট মি। হাউএভার, তাহলে যেটা হচ্ছে এখানে যে যখন ইসলামী ব্যাংক আমাকে এইটা কিনে দিচ্ছে এবং একটা দীর্ঘ সময়ের জন্য, লাইক ফর 10 ইয়ার্স আমাকে সময় দিচ্ছে যে ইনস্টলমেন্ট গুলো রিপে করার জন্য, এট এন ইনক্রিজড অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। ইনক্রিজড অ্যামাউন্টটা এখানে প্রফিট, কারণ সে বাই এবং সেল করছে আমার সাথে। সে কিনেছে এবং আমাকে বলেছে আপনি এত টাকা এটা কিনবেন কিনা, আমি বলেছি ওকে কিনবো, তাহলে আমাকে সেটা দিয়ে দিল। তো তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম এখানে যে আমাকে কখন দিবে ইসলামী ব্যাংক, আমাকে কখন দিবে, মানে ইসলামী ব্যাংক তোমাকে কেন দিবে না, আমাকে কেন দিবে? বিকজ আমি তার কাছে হয়তো কোনো তেমন সিকিউরিটি বা কোলাটেরাল রাখছি না, সেহেতু আমার এটা অনেকটা আনসিকিউরড। তার সিকিউরিটি হচ্ছে এটাই যে সে কিন্তু ওই প্রপার্টির মালিক থাকছে। যদি আমি ফেল করি কোনো কারণে, আমি যদি ডিফল্ট করি, তাহলে সে ওই প্রপার্টিটা সেল করে দিতে পারবে, সে প্রপার্টির মালিক থাকছে, এটা তার জন্য একটা সিকিউরিটি। এই জন্য সে আমার কাছ থেকে এক্সট্রা কোনো সিকিউরিটি নিচ্ছে না, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যে সে আমাকে যখন দিচ্ছে তখন সে আমার স্ট্যাটাস, আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস, আমি লোন রিপে করতে পারবো কিনা সে বিষয়টা দেখবে। সাপোজ আমি যদি ইসলামী ব্যাংক থেকে 50 লাখ টাকা নিই
50 লাখ টাকা নেই বলতে বারবার আমরা এই কথাটা বলে ফেলি আসলে we are habituated to because we are actually staying in a secular country এবং most of the banking transactions we do যেটা হচ্ছে conventional banks এর সাথে। তো however এটাকে আমি এভাবে না বলি, ইসলামী ব্যাংক যদি আমাকে 50 লাখ টাকা দিয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনে দেয়, তাহলে আমি তাকে দিতে হবে প্রতি লাখে 1 লাখে 1300 টাকা করে দিতে হবে প্রতি মাসে। তাহলে 50 লাখ যদি আমি নেই, তাহলে আমাকে 65,000 টাকা করে ইসলামী ব্যাংককে প্রতি মাসে দিতে হবে। 65,000। তো 65,000 টাকা আমি ইসলামী ব্যাংকে দিতে পারবো কিনা ওইটা নিশ্চিত হলেই পরে ইসলামী ব্যাংক আমাকে 50 লাখ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনে দিবে। তো 65,000 টাকা আমি কখন দিতে পারবো? হ্যাঁ, যদি আমি কোনো জব করি, তাহলে সেই জব থেকে আমার স্যালারি মিনিমাম 1.5 লাখ টাকা হইতে হবে বা 1,30,000 টাকা হইতে হবে। তাহলে আমি 65,000 টাকা দিতে পারবো। আর বাকি 65,000 টাকা দিয়ে আমি আমার সংসার চালাবো। ঠিক আছে? স্যালারি পাওয়ার পরে 65,000 টাকা ইসলামী ব্যাংকে দিয়ে দিতে হবে। তাহলে এটা দেওয়ার ক্যাপাসিটি আমার আছে কিনা এই বিষয়ে ব্যাংক যখন নিশ্চিত হবে, তখন ইভেন আমাকে উইদাউট কোলাটারালস কিন্তু ইসলামী ব্যাংক আমাকে আমার সাথে এই ট্রানজাকশনে আসবে। কমার্শিয়াল ব্যাংক সিবি মানে কমার্শিয়াল ব্যাংক সিবি's functions and types, এখানে আমরা দেখছি কি কি ফাংশন পারফর্ম করে, what actually are done by commercial banks in Bangladesh. So they receive deposits number 1 and they advance loans number 2. Actually ব্যাংকস গুলো কিন্তু মানে দুইটা ক্যাটাগরিতে তাদের কাজগুলো করে। সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ফাংশনস তাদের থাকে এবং আরেকটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ফাংশনস থাকে। প্রাইমারি ফাংশনস যেটা সেখানের মধ্যে আমরা দেখি যে এই কাজগুলো তারা করে, যে রিসিভিং ডিপোজিটস এবং অ্যাডভান্সিং লোনস, এগুলো সব প্রাইমারি ফাংশনস। সেকেন্ডারি ফাংশন যেগুলো হচ্ছে এজেন্ট হিসেবে সে যে কাজগুলো করে। একটা ব্যাংক যখন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, সাপোজ আমাকে আমার যে ইলেকট্রিসিটি বিল আছে, সেই ইলেকট্রিসিটি বিল আমি যে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে পারবো। ঠিক আছে? তো আমার বিল যখন ব্যাংকের মাধ্যমে দিচ্ছি আমি পিডিবি কে, তাহলে কি হচ্ছে যে ব্যাংক এখানে এজেন্ট হিসেবে রোল প্লে করছে। ব্যাংক এজেন্ট হিসেবে রোল প্লে করছে, তখন এটাকে আমরা বলছি যেটা হচ্ছে ব্যাংকের সেকেন্ডারি ফাংশন। অথবা ব্যাংক এই যে আদার সার্ভিসেস গুলো এটিএম এবং ক্রেডিট কার্ডের যে সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকে, সেগুলো ব্যাংকের কিন্তু প্রাইমারি ফাংশন না। ঠিক আছে? এটিএম এবং ক্রেডিট কার্ডের যে সার্ভিসগুলো দেয় সেগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ফাংশনস। আমরা দেখবো কোনগুলো প্রাইমারি ফাংশন, কোনগুলো সেকেন্ডারি ফাংশন। সো প্রাইমারি ফাংশনগুলো এখানে এগুলো আছে রিসিভিং ডিপোজিটস এবং মেইনলি অ্যাডভান্সিং লোনস। টাকা একদিক থেকে সে জেনারেট করবে, কালেক্ট করবে, আর আরেক দিকে সে হচ্ছে এটা ডিসবার্স করে দিবে। সো রিসিভিং ডিপোজিটস ডিপোজিটস তিন ধরনের ডিপোজিটস হয় অ্যাকচুয়ালি। একটা হচ্ছে কারেন্ট ডিপোজিট হয়, সেটাকে আমরা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বলি, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে সেটা মেইনটেইন করা হয়। আর একটা হচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আর আরেকটা হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট বা এটাকে টার্ম ডিপোজিট বলে অনেক সময়, TERM টার্ম ডিপোজিট। হ্যাঁ, সো টার্ম মানে হচ্ছে ফিক্সড টার্ম। সো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আর একটা হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট বা ফিক্সড টার্ম ডিপোজিট। যেমন আমরা এটার সাথে খুবই পরিচিত, আমরা যখন টাকা রাখি ব্যাংকে, তখন আমরা কি করি যে অনেক সময় কিছু আমার যে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট, যেটা আমি মনে করছি যে আগামী 2-4-5 বছর এটার কোনো ইউজ ইট উইল হ্যাভ অফ নো ইউজ, তাহলে আমরা কি করি যে ওটা ফিক্সড করে ফেলি। যে ঠিক আছে, এটা আমার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ওইটার জন্য আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে, ফিক্সড অ্যাকাউন্ট বলে আমরা এটাকে, ওই ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, ওখানের মধ্যে আমরা এটা ফিক্স করে রেখে দিই। তাহলে কি হয় যে এটা ফিক্সড, যেটা আমি তার কাছে খুব শর্ট নোটিসে চাইবো না। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, আমাদের ডিন মান্নান স্যার একটু ফোন করেছেন, আমি একটু ফোনটা রিসিভ করি। ওকে, সো
কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আর একটা হচ্ছে ফিক্সড ডিপোজিট। ফিক্সড ডিপোজিটের একটা সুবিধা হলো যে যেটা বলছিলাম আমরা যে যেহেতু আমরা খুব শর্ট নোটিসে এই ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা উঠাতে যাই না, ঠিক আছে, এবং কনফিডেন্টলি একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এটা রেখে দিই, সো ব্যাংকও এটা কনফিডেন্টলি ইনভেস্ট করতে পারে। এবং এই জন্য এই ফিক্সড ডিপোজিটের রিটার্নটা, it may be in any form, it may be in the form of interest in conventional banks and profit in the Islamic banks, এটার একটা ভালো রিটার্ন আসে। যেমন আমি এখন থেকে 2 বছর আগে, আমি তো ঢাকাতে ছিলাম এর আগে, 2016-তে এখানে এসে জয়েন করেছি। সেটা আগে, তার আগে ঢাকায় ছিলাম। ঢাকাতে আমি প্রায় 13 বছর চাকরি করেছি। তো ওখানে আমার যে পোরশন, নাকি আমার এবং ইউনিভার্সিটি দুইজনেরই আমাদের হচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ওটা জমা হয়েছিল প্রভিডেন্ট ফান্ড। তো প্রভিডেন্ট ফান্ড ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটির একটা সেভিংস অ্যাকাউন্টে রেখে দেয়, মোস্ট প্রবাবলি সেভিংস অথবা একটা কোনো একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রেখে দেয়। তো সম্ভবত সেভিংস অ্যাকাউন্টে রাখে। তো সেভিংস অ্যাকাউন্টে রাখলে যেটা হয়, সেখানে খুব মানে লো বেনিফিট আসে। এটা ইট মে বি প্রফিট অর ইট মে বি ইন্টারেস্ট, কিন্তু আইওসির এটা তো ইসলামী ব্যাংকে এটা প্রফিট এবং খুব লো প্রফিট আসে। হাউএভার এটা আমরা ঢাকায় একটা ইয়ে করে বলেছিলাম যে আমাদের যাই আছে যতটুকুই আছে এটা আমরা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখি, কারণ ফিক্সড ডিপোজিটে এই ইনভেস্টমেন্টটা একটু লিকুইডেটিভ, তো পরে এবং রিটার্নটা খুব ভালো। তো পরে ওটা ওখানে ঢাকায় প্রায় 2 কোটি টাকার মতো ওটা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা হয়েছিল। তো পরে আমি একটা সময় খবর নিলাম এখানে, আমি খবর নিলাম অথবা অ্যাকাউন্টস থেকে আমাকে ফোন করে জানানো হলো যে আমার যে প্রভিডেন্ট ফান্ড, সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডে ওটা 5 লাখ টাকা থেকে 7 লাখ টাকা হয়ে গেছে। তো আমি বললাম যে এটা 7 লাখ টাকা কিভাবে হলো, এটা 2 লাখ টাকা কিভাবে বাড়লো? তো বলে যে আপনার মনে আছে আমরা ঢাকাতে এটা ইনভেস্ট করেছিলাম, তো সম্ভবত 1 বছর বা 2 বছর ইনভেস্ট করেছিল তারা। ওটা 2 বছর ইনভেস্ট করার পরে ওখান থেকে 5 লাখ টাকা এটা বেড়ে 7 লাখ টাকা হয়ে গেছে। তো আমার এটা খুবই ভালো লাগলো বিষয়টা শুনে। এরপরে ওই সময় একই সময়ে এই নিউজটা যখন আমি পেলাম, তখন আমার এক পরিচিত আমাকে ফোন করে বলল যে শরীফ ভাই আমরা এই বছর হজে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমি বললাম যে হজে যাচ্ছেন, ভালো কথা, যান। তো বলে যে না আমরা চাই আপনিও আমাদের সাথে যাবেন। তো আমি বললাম যে আমি কি করে যাব, আমার তো টাকা নাই। তো বলে যে দেখেন একটু খোঁজ খবর নিলেই হয়তো পাওয়া যাবে। তো তখনই আমার হঠাৎ করে মাথায় আসলো যে অ্যাকাউন্টস আমাকে যে কিছুক্ষণ আগে জানালো যে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডে 2 লাখ টাকা বেড়ে গেছে, সেই 2 লাখ টাকা তো আমাকে ইউনিভার্সিটি দিয়ে দেবে না, তবে আমি চাইলে ইউনিভার্সিটি থেকে ওই টাকাটা লোন নিতে পারি। তো আমি কি করলাম, ইউনিভার্সিটির কাছে লোন চাইলাম 3 লাখ টাকা। তো ওনারা হজের প্যাকেজ বললেন যে ওনাদের স্পেশাল প্যাকেজ খুব পরিচিত যার মাধ্যমে যাবে। তো উনি আর কি ইউজুয়ালি ওটা 3.5 লাখ টাকার প্যাকেজ, কিন্তু ওনারা 2,90,000 টাকা করে চার্জ করবে আমরা যারা যাব, মানে ওই লটে আর কি, ওই গ্রুপে 5 জন আমরা। ওরা 4 জন হচ্ছে একটা কলেজের ডিরেক্টর আর আমি এখানে, ওরা আমার খুব ক্লোজ পরিচিত, তো এই জন্য আমাকে বলছে ওদের সাথে যেতে। তো পরে আমি চিন্তা করলাম যে এই টাকাটা তো আমার কাছে নাও আসতে পারতো, এই টাকাটা যেহেতু এসেই গেছে, তাহলে আমি এটা ইউনিভার্সিটি থেকে লোন নিয়ে আমি যাই। আর ইউনিভার্সিটি তো আমার কাছ থেকে কোনো ইন্টারেস্ট বা এক্সট্রা কোনো কিছু চার্জ করবে না, আমার স্যালারি থেকে প্রতি মাসে মাসে কেটে নিবে, কেটে 1 বছরে অ্যাডজাস্ট করে নিবে। তো এটা হয়তো আমি 1 বছর সেভ করে চাইলে এরপরের বছর যেতে পারি, কিন্তু এই বছর যেহেতু একটা সুযোগ পেয়েছি, আমি এটা অ্যাডভান্স নিয়ে চলে যাই। পরে আমি অ্যাডভান্স নিলাম এবং সবকিছু দেখলাম যে খুব স্মুথলি মানে প্রসেস হয়ে গেল। একদিন মানে 3 তারিখে আমি হজে যাব, সম্ভবত আগস্টের 3 তারিখে। আমাকে জুলাইয়ের 27 তারিখেই বলছে যে 3 তারিখে আপনার ফ্লাইট। 5-6 দিন আগে মাত্র। এরপরে 5-6 দিনে মোটামুটি প্রিপারেশন নিয়ে চলে গেলাম। গিয়ে তারপরে তো আলহামদুলিল্লাহ একটা হজটা করে আসলাম। ঠিক আছে?
এই তো টাকাটা তো 1 বছর অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, ইউনিভার্সিটি আবার স্যালারি থেকে নিয়ে নিয়েছে এই টাকাটা। হ্যাঁ, কিন্তু ইট ওয়াজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিসিশন যে এটা হজ করে আসা। এটা তো আমাদের একটা ফরজ ইবাদত, ঠিক আছে? কারো যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে অবশ্যই মানে শারীরিক এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই তার হজ করা উচিত, এবং এটা কখনোই কোনো বয়সের সাথে রিলেটেড না। আমি যদি বলি যে না আমি আরেকটু পরে ছেলে মেয়ে বিয়ে দিয়ে নেই, অথবা এই আরেকটু বয়স টয়স হোক, 40-45 পার হোক, ঠিক আছে, অথবা আহ, কে জানে যে অনেক গোনাটোনা হবে, সেগুলো একবারে হজ করে আসলে যেহেতু নিষ্পাপ হয়ে যায়, আরেকটু পরের দিকে করে যাই, গোনাটোনা আরো কিছু জমুক, ঠিক আছে? সো দেয়ার ইজ নো চান্স যে do you know that যে life will give you a chance to survive for one more day? However, তাহলে যেটা বলছিলাম ফিক্সড ডিপোজিটের এরকম একটা ইমপ্লিকেশন থাকতে পারে যে 5 লাখ টাকা তুমি যদি 5 বছরের জন্য রেখে দাও, তাহলে দেখবো 5 বছর পরে ইট মে বি 8 লাখ, ওকে, 3 লাখ হয়তো বেড়ে গেছে, এরকম রিটার্ন আসতে পারে। এরপরে সেভিংস অ্যাকাউন্ট, যেটা ইউজুয়ালি আমরা যে অ্যাকাউন্টস গুলো মেনটেন করি আর কি, সেগুলো হচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট। সেভিংস অ্যাকাউন্টের সুবিধা হলো যে আমরা এখান থেকে একটা বেনিফিট পাই, একটা অ্যামাউন্ট বাড়ে ইন দ্য ইয়ার এন্ড, তবে সেই অ্যামাউন্টটা খুব বেশি সিগনিফিকেন্ট কোনো অ্যামাউন্ট না। আর এটা যে কোনো সময় আমরা চাইলে টাকাটা তুলে নিতে পারি, যে কোনো সময় চাইলে এখানে জমাও দিতে পারি। আর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, যেটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আসলে কোনো বেনিফিট আসে না, কারেন্ট অ্যাকাউন্টে কোনো বেনিফিট আসে না। এটার একটাই বেনিফিট থাকে, সেটা হচ্ছে যে তুমি চাইলে এখান থেকে ওভারড্রাফট করতে পারো। ওভারড্রাফট, হ্যাঁ, সাপোজ তোমার এই অ্যাকাউন্টে আছে 2 লাখ, তুমি চাইলে ব্যাংক থেকে এই অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে 3 লাখ টাকা তুলে নিতে পারো, তাহলে তোমার নেগেটিভ ব্যালেন্স থাকলো 1 লাখ। হ্যাঁ, এটা হলো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, যেটা তোমাকে কোনো বেনিফিট দেবে না। এবং ইসলামী ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট যেটা, ওটার নাম হচ্ছে আল ওয়াদিয়া কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। আল ওয়াদিয়া কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তোমার কোনো প্রফিটও নাই, কোনো লসও নাই। লস হলেও তোমার কাছ থেকে চার্জ করা হবে না, প্রফিট হলেও তোমার কাছ থেকে তোমাকে দেয়া হবে না। সো দ্যাট ইজ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। এই এরপরে যেটা আছে, এটা তো গেল ডিপোজিটের বিষয়। এরপরে আছে অ্যাডভান্সিং লোনস, একদিকে হচ্ছে মেকিং লোনস, আর একদিকে হচ্ছে ব্যাংক ওভারড্রাফট। এই যে একটু আগে যেটা বললাম কারেন্ট অ্যাকাউন্টের সাথে রিলেটেড, ব্যাংক ওভারড্রাফট, আমার যে অ্যামাউন্ট আছে সেই অ্যামাউন্টের থেকে বেশি অ্যামাউন্ট আমি কোনো একটা অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে তুলে নিলাম, ঠিক আছে? ব্যাংকের জন্য এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট, একটা ক্রেডিট ব্যাংক দিল আমাকে, তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাংক ওভারড্রাফট। মেকিং লোনস এর এখানে শর্ট টার্ম, মিডিয়াম টার্ম এবং লং টার্ম লোনস এর বিষয় আছে। তবে আমাদের কমার্শিয়াল ব্যাংকিং যেটা বলে যে ব্যাংকগুলো ইউজুয়ালি লং টার্ম লোনের দিকে যায় না, ঠিক আছে? কেন? কারণ ওই লিকুইডিটির জন্য। আচ্ছা, আরেকটা হলো এদিকে ক্যাশ ক্রেডিট। ক্যাশ ক্রেডিট মানে কাউকে হয়তো অ্যামাউন্ট দিয়ে দিল যে ঠিক আছে আপনি বিজনেস করেন, ক্যাশ ক্রেডিট করে দিল, ক্যাশ অ্যাডভান্সমেন্ট কোনো ইয়েতে, এটা ইনভেস্ট, ইট মে বি ইন দ্য ফর্ম অফ ইনভেস্টমেন্ট, হচ্ছে কোনো একটা বিজনেসে ব্যাংক ইনভেস্ট করলো, সেখান থেকে হয়তো তার একটা রিটার্ন আসলো। আর কিছু আছে বিলস, যেগুলো ডিসকাউন্টিং অফ বিলস, যেমন ওই যে ট্রেজারি বিলস এর যে বিষয়গুলো আছে, লাস্ট ক্লাসে আমাদের এই যে গেস্ট ফ্যাকাল্টি মিস্টার ইউসুফ ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক উনি বলছিলেন যে ব্যাংকস গুলো ট্রেজারি বিলস গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কেনে এবং সেগুলো আবার তারা আরেকটা ফর্মে আমাদের স্মল ইনভেস্টর যারা আছে তাদের কাছে বিক্রি করে। সো এরকম ডিসকাউন্টিং অফ বিলস এর কাজগুলো করে। এছাড়াও ব্যাংক প্রমিসরি নোটস ইস্যু করে, তারপরে ওই যে এলসি যেগুলোর কথা বলছিলাম, লেটার অফ ক্রেডিটস, হ্যাঁ, লেটার অফ ক্রেডিটস এর কাজগুলো করে ব্যাংকস। সেগুলো সবই ডিসকাউন্টিং বিলস, এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কাজ করে। কমার্শিয়াল ব্যাংকস ইউজুয়ালি টাইপস যদি আমরা বলি যে 3 ধরনের কমার্শিয়াল ব্যাংকস থাকতে পারে। একটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টর ব্যাংকস থাকতে পারে, আর একটা হচ্ছে
প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকস থাকতে পারে এবং হচ্ছে ফরেন ব্যাংকস। তো 3 ধরনের ব্যাংকে দেখা যায়, আমাদের বাংলাদেশেও 3 ধরনের ব্যাংক আছে এখানে। পাবলিক সেক্টর ব্যাংক হচ্ছে যেখানে মেজরিটি শেয়ার হচ্ছে গভর্নমেন্টের থাকে। মেজরিটি শেয়ার থাকে যেগুলো গভর্নমেন্টের, হয় ফুল শেয়ার থাকে গভর্নমেন্টের, অথবা মেজরিটি শেয়ার থাকে গভর্নমেন্টের। হ্যাঁ, পুরোপুরি ভাবে যতগুলো শেয়ার ব্যাংক ইস্যু করবে ততগুলো শেয়ারই এটা গভর্নমেন্ট কিনে নেয়। আর অথবা অথবা যেমন 65% শেয়ার অথবা 70% শেয়ার যদি, বা 50% এর বেশি শেয়ার যদি থাকে, 55% শেয়ার যদি থাকে গভর্নমেন্টের, তাহলে তো মেজরিটি থাকলো। মেজরিটি যাদের কাছে থাকে সেগুলোকে আমরা অনেক সময় পাবলিক সেক্টর ব্যাংকস বলি। যেমন এর মধ্যে একটা আছে বেসিক ব্যাংক, আমাদের বাংলাদেশের বেসিক ব্যাংক। এটা হচ্ছে পুরোপুরি স্টেট ওন্ড না, কিন্তু এটা প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকও না, ঠিক আছে। এটা মেজরিটি শেয়ার হচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছে এবং গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেয় যে এটার ম্যানেজমেন্ট কি করে চলবে। প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকস যেগুলো মেজরিটি শেয়ার, যেগুলো ওন্ড বাই পাবলিক, জেনারেল পাবলিক, ঠিক আছে, সাধারণ নাগরিক। আর ফরেন ব্যাংকস হচ্ছে যেখানে যেটার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে বিদেশে, এবং কিছু এটাকে কি বলে যে কিছু এটার আউটলেটস বলতে পারি না আমরা, কিছু কনসার্ন থাকে আরেকটা কান্ট্রিতে। আমাদের কান্ট্রিতে তাদের কিছু ব্রাঞ্চেস থাকবে, তাদের অ্যাক্টিভিটিস থাকবে, বাট তাদের কন্ট্রোলটা থাকবে দেশের বাইরে, তাদের হেডকোয়ার্টার থাকবে দেশের বাইরে। এগুলোকে আমরা বলছি ফরেন ব্যাংকস। এগুলো ডেফিনিশন আছে সামনে, আমরা দেখবো, এবং কি কি ব্যাংক আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ স্যার, আমি মাহি বলছিলাম। হ্যাঁ মাহি বলো। আচ্ছা স্যার, আমাদের এই রেকর্ডিং গুলো কি আমাদের ক্লাসরুমে দেয়া যায়? কারণ পরীক্ষার আগে দিন ইউটিউবে খুঁজতে খুঁজতে অনেক টাইম চলে যায়। গুগল ক্লাসরুমে? আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আপনি প্লিজ আমাদের ক্লাসরুমে একটু দিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, আমি দেখব। ক্লাসরুমে এর আগে আমি দেইনি, ওটা আপলোড করতে এরকম কি লাগবে ওটা আমি দেখবো, দেখে দিয়ে দেবো সেখানে। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, মানে ক্লাসরুমে দিলে আমাদের জন্য একটু বেশি সুবিধা হয়। ইউটিউবে খুঁজে পেতে অনেক টাইম লাগে, অনেকগুলো ভিডিও তো। অলরাইট, কোনো সমস্যা নেই। ইউটিউবে দিলেও আমি ক্লাসরুমে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে তো লিংক দিয়ে দিই, লিংকে ক্লিক করলে সরাসরি ওই লেকচারে চলে যেতে পারবে। সমস্যা নেই, আমি দিয়ে দেব। তারপরে গুগল ক্লাসরুমে হবে। সমস্যা নেই। হ্যাঁ স্যার, আপনি একটু কষ্ট করে ট্রাই করেন। অবশ্যই অবশ্যই, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো এরপরে আমরা যেগুলো একটু আগে দেখলাম যে পাবলিক, প্রাইভেট এবং ফরেন ব্যাংকস, এছাড়াও কিন্তু তাদের মেজর দুইটা টাইপ আছে। সেটা একটা হচ্ছে শিডিউলড ব্যাংক আর একটা হচ্ছে নন শিডিউলড ব্যাংক, বা স্কেজুলড এবং নন স্কেজুলড। তো শিডিউলড ব্যাংক আমরা কোনগুলাকে বলি? আমাদের বাংলাদেশে যেমন 1972 এর একটা বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার আছে, এবং 1972 এর পরে সম্ভবত আবার 1991 বা 93 তে আরেকটা ব্যাংকিং রুল আছে। সেই অনুযায়ী যে ব্যাংকগুলো এস্টাবলিশ হয়েছে এবং মেইনটেইন হয়, সেই ব্যাংকগুলোকে আমরা বলি যে শিডিউলড ব্যাংক। The banks that remain in the list of banks maintained under the Bangladesh Bank Order 1972 এগুলো হচ্ছে শিডিউলড ব্যাংকস। আর নন শিডিউলড ব্যাংকস যেগুলো আছে, নন শিডিউলড ব্যাংক হচ্ছে the banks which are established for a special and definite objective and operate under any act but are not scheduled banks. তাহলে নন শিডিউলড ব্যাংক ইউজুয়ালি আমাদের সবগুলাই হচ্ছে শিডিউলড ব্যাংক বলে, প্রায় সবগুলাই। যেমন আমাদের বাংলাদেশে এখন 59 আর 6টা আছে হলো নন শিডিউলড ব্যাংক, তাহলে হয় কয়টা? 65 ব্যাংকস কিন্তু আছে, কমার্শিয়াল ব্যাংকস। তার মধ্যে 6টা হচ্ছে নন শিডিউলড ব্যাংক এবং 59 হচ্ছে আমাদের শিডিউলড ব্যাংক। এই যে there are 59 scheduled banks in Bangladesh who operate under এই যে 1991 এবং 72 অনুযায়ী যে ব্যাংকস গুলো হয়েছে in Bangladesh who operate under full control and supervision of Bangladesh Bank, which is empowered to do so through Bangladesh Bank Order 1972 and Bank Company Act 1991. আমাদের যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যাক্ট হয়েছে, ভ্যাট অ্যাক্ট, এটাও কিন্তু 1991 এ হওয়া। হ্যাঁ, এগুলো
বিএনপি গভর্নমেন্টের সময় হয়েছে, ওরা বেশ সিগনিফিকেন্ট কিছু ডিসিশন নিয়েছিল। ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যাক্ট যেটা, এটা আমাদের ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন পরবর্তীতে, এবং তখন ফাইন্যান্স সেক্রেটারি ছিলেন 91-এ শাহ আব্দুল হান্নান, উনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন এটা। এটা না ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট না, উনি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যাক্ট, ভ্যাট অ্যাক্ট। এটা করার কারণে কি হয়েছে দেখো, এটা হয়তো সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে যে আমাদের উপরে, আমাদের প্রত্যেকটা কেনাকাটার উপরে ভ্যাট বসাই দিছে, এটা উনি কি ভালো কাজ করছে? কিন্তু তুমি যদি স্টেটের পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করো, যে ভ্যাট গুলো আমরা যেগুলো দিচ্ছি এগুলো যদি গভর্নমেন্টের কাছে যায়, তাহলে গভর্নমেন্টের কিন্তু প্রচুর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস করার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়, এবং মোটামুটি ভাবে একটা সিকিউরড মানে ফান্ড ফ্লো অফ ফান্ড ডেভেলপ করে গভর্নমেন্টের জন্য। তো উনি তো গভর্নমেন্টে যখন ছিলেন, গভর্নমেন্টকে যখন রিপ্রেজেন্ট করছিলেন এজ এ ফাইন্যান্স সেক্রেটারি, তখন কিন্তু গভর্নমেন্টের জন্য ওনার এটা বেশ বড় একটা কাজই উনি করেছিলেন। এটা ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য জায়গাতে আছে ভিন্ন ফরম্যাটে। মালয়েশিয়াতে আমি দেখেছি জিএসটি বলে এটাকে, গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স, আর আমাদের এখানে আছে ভ্যাট, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স। তো শিডিউলড এবং নন শিডিউলড ব্যাংকস গুলো আমরা যদি দেখতে যাই, এখানে এই লিংকটাতে ক্লিক করলেই আমরা সেখানে চলে যেতে পারবো। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের, দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট। তো বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এটা আছে হলো কারেন্ট ইভেন্টস এর এইখানে, বা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের এখানে ব্যাংকস, এবং এটা হচ্ছে এফআইএস, এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, মূলত এটা হচ্ছে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ঠিক আছে? এফআইএস ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। সো একটা হচ্ছে ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল, একটা হচ্ছে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। তো এখানে শিডিউলড ব্যাংকস যেগুলো আছে 59 শিডিউলড ব্যাংকস আছে। শিডিউলড ব্যাংকস গুলোর লিস্ট আছে এখানে, আবার এই যে শিডিউলড ব্যাংকস এর লিংক, এখানে ক্লিক করলে পরে ওগুলোর সব কিছুই দেখা যাবে, শিডিউলড ব্যাংকস কোনগুলো আছে উইথ देयर ওয়েবসাইটস। 59 ব্যাংকস যেগুলো আছে, যে অপারেট আন্ডার ফুল কন্ট্রোল এন্ড সুপারভিশন অফ বাংলাদেশ ব্যাংক, which is empowered to do so through তার অপারেশনটা সে করতে পারবে থ্রু বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার 1972 এন্ড ব্যাংক কোম্পানি অ্যাক্ট 1991। শিডিউলড ব্যাংকস গুলো হলো আবার কয়েক ধরনের আছে, যেমন স্টেট ওন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংকস আছে, এসওসিবিস আমরা এটাকে বলি। 6 আমাদের স্টেট ওন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংকস আছে 6টা। এটা আবার কনফিউজড হওয়া যাবে না, এমনিতে নন শিডিউলড ব্যাংকস হচ্ছে 5টা, সরি, নন শিডিউলড ব্যাংকস হচ্ছে 5টা, আর 6টা হচ্ছে মূলত স্টেট ওন্ড ব্যাংকস। আর স্পেশালাইজড, হ্যাঁ, স্টেট ওন্ড ব্যাংকস কেন বলি আমরা এটাকে? এই জন্য যে হুইচ আর ফুললি অর মেজরলি ওন্ড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ। স্পেশালাইজড ব্যাংকস আছে 3টা, এগুলো হচ্ছে যে আর নাও অপারেটিং হুইচ ওয়ার এস্টাবলিশড ফর স্পেসিফিক অবজেক্টিভস লাইক এগ্রিকালচারাল অর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট। যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, হ্যাঁ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, এটা স্পেশালাইজড ব্যাংকস, এটা শুধু এগ্রিকালচার সেক্টর নিয়ে কাজ করে। আবার আরেকটা ব্যাংক আছে যেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য, ঠিক আছে? So these banks are also fully or majorly owned by the government of Bangladesh. Private commercial banks যেগুলো আছে PCBs, there are 41 private commercial banks which are majorly owned by the individuals or private entities. এটার আলাদা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থাকে, এবং এটার শেয়ার বাইরে বিক্রি হয়, এবং সমস্ত পাবলিক, সাধারণ পাবলিক তার শেয়ার কিনে এবং ম্যানেজমেন্টে পার্টিসিপেট করতে পারে। So PCBs can be categorized into two groups. Privatized commercial banks গুলো আবার দুই ধরনের হয়, কনভেনশনাল ব্যাংকস আর একটা হচ্ছে ইসলামিক বা শরিয়া বেসড ব্যাংকস। কনভেনশনাল ব্যাংকস হচ্ছে 33টা, আর ইসলামিক শরিয়া বেসড ব্যাংক হচ্ছে 8টা in Bangladesh, and they execute banking activities according to Islamic Sharia based principles, profit and loss sharing principles, profit and loss sharing mode. আর ওগুলো যেটা, তারা তাদের ব্যাংকিং ফাংশনস অপারেট করে কনভেনশনাল ফ্যাশন, ইন্টারেস্ট বেসড অপারেশন। আর এটা কিন্তু প্রফিট এন্ড লস শেয়ারিং অপারেশন। দেখো বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকেই কিন্তু এটা আলাদা করে দেওয়া আছে।
এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং অপারেশনের জন্য একটা ম্যানুয়াল ডেভেলপ করেছে, প্রায় 60-65 পৃষ্ঠার একটা ম্যানুয়াল ডেভেলপ করেছে, ইসলামী ব্যাংক, হাউ ইসলামী ব্যাংক উইল অপারেট। ফরেন কমার্শিয়াল ব্যাংকস যেগুলো আছে এফসিবিস, 9 ফরেন কমার্শিয়াল ব্যাংকস আছে আমাদের বাংলাদেশে, অপারেটিং ইন বাংলাদেশ as the branches of the banks which are incorporated in abroad. হ্যাঁ, যেহেতু আমাদের দেশে যেগুলো এগুলো হচ্ছে ব্রাঞ্চ এবং এগুলোর ইনকর্পোরেশন হচ্ছে বিদেশে, বাইরের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে বিদেশে। There are now 5 non-scheduled banks in Bangladesh. Non-scheduled bank হচ্ছে 5টা, যেমন আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, তারপরে কর্মসংস্থান ব্যাংক বা এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক, তারপরে হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক, আর একটা হচ্ছে জুবিলি ব্যাংক, আর একটা হচ্ছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। আর কিছু হচ্ছে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, এটা মূলত এনবিএফআই, নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। এগুলো হচ্ছে যে তারা কোনো ইয়ে করতে পারবে না, পে অর্ডার ইস্যু করতে পারবে না বা ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু করতে পারবে না। এখানে তাদের কতগুলো কাজ আছে, এই কাজগুলো তারা করতে পারবে না। They cannot issue checks, pay orders, demand drafts. They cannot receive demand deposits, করতে পারবে না। Non-bank financial institution cannot be involved in foreign exchange financing, সেখানে যেমন এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এগুলোতে ইনভলভ হতে পারবে না। তারপরে হচ্ছে এলসি তৈরি করতে পারবে না। They can conduct their business operations with diversified financing modes like syndicate financing তারা করতে পারবে, ব্রিজ ফাইন্যান্সিং করতে পারবে, লিজ ফাইন্যান্সিং করতে পারবে, সিকিউরিটাইজেশন ইনস্ট্রুমেন্টস এগুলো তারা ইয়ে করতে পারবে। যেমন হয়তো গভর্নমেন্টের যে বিলস গুলো আছে সেগুলো তারা পারচেজ করতে পারবে, সেগুলোতে বিড করতে পারবে এবং সেগুলো আবার অন্যদের কাছে সেল করতে পারবে। এই তো শিডিউলড ব্যাংকস যদি আমরা দেখতে চাই, শিডিউলড ব্যাংকস এই যেগুলো হচ্ছে শিডিউলড ব্যাংকস। Scheduled banks with their websites, web address সব দেওয়া আছে এখানে। IFSC ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, এখানে অ্যালফাবেটিক্যালি আছে, এই জন্য এগুলো কোনো র্যাঙ্কিং না। শেষের দিকে আই যেখানে আছে, আইডি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এটা আছে। However, তো আমরা যদি এতে যাই আমাদের ম্যাটেরিয়ালে, নন শিডিউলড ব্যাংকস এগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংকস, স্পেশালাইজড ব্যাংকস এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক। কমার্শিয়াল ব্যাংকস গুলোর মধ্যে ন্যাশনালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাংকস, ফরেন ব্যাংকস, প্রাইভেট ব্যাংকস। এই স্পেশালাইজড ব্যাংকস যেগুলো আছে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক। এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টের জন্য যেটা বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক। সমবায় ব্যাংকের মধ্যে আছে হলো সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক আছে, আর একটা হচ্ছে প্রাইমারি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস। পাবলিক সেক্টর ব্যাংকস গুলো কি কি এগুলোর ব্যাপারে ডিসকাশন আমরা করেছি অলরেডি। মেজর স্টেক গভর্নমেন্টের কাছে থাকবে অথবা ফুললি গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলে থাকবে, তাহলে পাবলিক সেক্টর। প্রাইভেট সেক্টর আমরা বলেছি যে অলরেডি বিজনেস অথবা ইন্ডিভিজুয়ালস ওনার থাকবে যে ব্যাংকগুলো, সেগুলোকে আমরা বলছি প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংকস। These are registered as companies with limited liability. Some of the Bangladeshi private sector banks are IBPL, DBBL, SIBL, Dhaka Bank, Mercantile Bank এগুলো। ওখানে আমরা যে লিস্টগুলো দেখেছি একটু আগে। ফরেন ব্যাংকস এগুলো কিছু কমার্শিয়াল ব্যাংকস, এগুলো হেডকোয়ার্টার থাকবে ফরেন কান্ট্রিতে বাট operate branches in different countries. Some of the foreign bank operating in Bangladesh are Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. তারপরে সিটি ব্যাংক। সিটি ব্যাংক বাংলাদেশে দুইটা আছে, একটা হচ্ছে সিআইটিআই ব্যাংক যেটা সিআইটিআই, আর আরেকটা আছে হলো সিআইটিওয়াই। তো সিআইটিওয়াই টা বেসিক্যালি সিআইটিআই ব্যাংক যেটা, এটা হচ্ছে আমেরিকান ব্যাংক, সিটি ব্যাংক।
আর আমাদের বাংলাদেশে যেটা, এটা হচ্ছে দি সিটি ব্যাংক, DHE দি CI সিটি ব্যাংক। এটার ব্র্যান্ডিং এর জন্য তারা এই ডিটাকে অমিট করে রেখেছে বা অনেক সময় ছোট করে লিখে এই, কিন্তু এটা হচ্ছে CITY। এই CITY যেটা, এটা হচ্ছে আমাদের দেশের ব্যাংক, আমাদের ডোমেস্টিক ব্যাংক। তো এটা আবার ভুল করা যাবে না যে আমি যদি আমাদের দেশে CITY যেটা, এটাকে মনে করি এটাও আমেরিকান ব্যাংক। এটা মূলত তারা এটার ব্র্যান্ডিং এর কিছু বেনিফিট পাওয়ার জন্য এভাবে করেছে আর কি, সিটি ব্যাংক। ঠিক আছে? সো সিটি ব্যাংক এটা বিদেশি ব্যাংক, আমেরিকান ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, তারপরে হাবিব ব্যাংক, এই ধরনের ব্যাংকগুলো আছে, এগুলো এই কি বলে foreign bank. Here there is a rapid increase in the number of foreign banks. Commercial banks mark significant importance in the economic development of a country, as well as serving the financial requirements of the general public. এরপরে এখানে ফাংশনস গুলো, আমরা শুরুতে যে ফাংশন গুলোর কথা বলেছিলাম, কিছু প্রাইমারি ফাংশন, কিছু সেকেন্ডারি ফাংশন আছে। প্রাইমারি ফাংশন গুলো যেমন accepting deposits, collecting income, paying expenses, transferring funds. Accepting deposits, তারা এই কাজগুলো করে, যেটা হচ্ছে সেভিংস ডিপোজিট, টাইম ডিপোজিটস, আর একটা হচ্ছে কারেন্ট ডিপোজিটস। সো সেভিংস যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে এক্সপ্লেইন করেছি, সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আর একটা হচ্ছে টাইম ডিপোজিট। আমি এই সময় একটু মিস করেছি, আমি টার্ম বলেছি, টার্ম ডিপোজিট, সেটা TIME, টাইম ডিপোজিটস হবে, যেটা ফিক্সড ডিপোজিট বলছি আমরা। আর একটা হচ্ছে কারেন্ট ডিপোজিটস, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। সো সেভিংস ডিপোজিট যেটা হচ্ছে, the commercial bank accepts small deposits from households or persons in order to encourage savings in the economy. Anybody can save, anybody can open an account, and anybody can save, even it is a little amount. এরপরে টাইম ডিপোজিট, ফিক্সড ডিপোজিটস। The bank accepts deposits for a fixed time and carries a higher rate of interest as compared to savings deposits. অলরেডি এটা নিয়ে একটা গল্প বলেছি আমি, ফিক্সড ডিপোজিট নিয়ে। তারপর হচ্ছে কারেন্ট ডিপোজিটস, যেটা হচ্ছে দিস অ্যাকাউন্টস ডু নট অফার এনি ইন্টারেস্ট। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট মূলত কোনো ইন্টারেস্ট অফার করে না। ফার্দার মোস্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্টস অফার ওভারড্রাফটস। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওভারড্রাফটস দিতে পারি, আপ টু এ প্রি স্পেসিফাইড লিমিট। লিমিট স্পেসিফাই করা থাকবে। The bank therefore undertakes the obligation of paying all checks against deposits subject to the availability of sufficient funds in the account. So এটা হচ্ছে কারেন্ট ডিপোজিটস। এরপরে সেকেন্ডারি ফাংশন যেগুলো আছে ব্যাংকের, এখানে আমরা অ্যাকসেপ্টিং ডিপোজিটসটা শুধু এক্সপ্লেইন করেছি, আর বাকি যেগুলো কালেক্টিং ইনকাম, পেইং এক্সপেন্সেস, ট্রান্সফারিং ফান্ডস, এগুলো খুবই মেয়ার ফাংশনস। কালেক্টিং ইনকাম যেটা হতে পারে, যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন ব্যাংকের মাধ্যমে পে করে, এই স্যালারি পে করে, ওদের একটা অ্যাকাউন্ট থাকে, সেই অ্যাকাউন্টে ইনস্টিটিউশনাল অ্যাকাউন্ট, ইনস্টিটিউশনগুলো জমা করে রাখে, এবং সেখান থেকে ইনস্টিটিউশন আবার কি করে দেয়, এই ব্যাংক স্যালারি দিয়ে দেয়। সো এটা একটা হতে পারে কালেক্টিং ইনকাম। আর আরেকটা হতে পারে যে ব্যাংক যে ইনভেস্টমেন্টটা করলো, সেই ইনভেস্টমেন্ট থেকে যে রিটার্নটা আসবে, সেই রিটার্নটা হচ্ছে যে সে কালেক্ট করছে, এবং সেই রিটার্নটা আবার ডেপোজিটর যারা আছে তাদের মাঝে ডিসপার্স করে দিচ্ছে। এই পেইং এক্সপেন্সেস, ব্যাংকের যে অপারেশনস আছে, সেই অপারেশনসটা কন্ডাক্ট করতে গেলে এখানে কিছু কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে, সেই কস্ট ইনভলভমেন্ট গুলো ব্যাংক করছে। তো এটা হচ্ছে পেইং এক্সপেন্সেস। আর আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সফারিং ফান্ডস, যেগুলো আমি বলেছি একটু আগে, টিটি, তারপরে ডিডি, তারপর হচ্ছে পে অর্ডার, এই সমস্ত বিষয়গুলো ইস্যু করার মাধ্যমে ব্যাংক কি করে, একটা ব্রাঞ্চ থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চে অথবা একটা ব্যাংক থেকে আরেকটা ব্যাংকে ফান্ড ট্রান্সফার করে দেয়। আর এখন তো ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার চলে এসেছে, এনিবডি ক্যান ট্রান্সফার অ্যাকাউন্টস ফ্রম
one account to another account very easily, very conveniently. এটা আমরা বলেছি অলরেডি। সেকেন্ডারি ফাংশন গুলো যেটা আছে, যে ব্যাংক অ্যাজ এন এজেন্ট এখানে কিছু রোল প্লে করে, কালেক্টিং বিলস, ড্রাফট, চেকস এটসেট্রা, এই জিনিসগুলো সেকেন্ডারি ফাংশন। পেইং দ্য ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, রেন্ট, লোন ইনস্টলমেন্টস, এই বিষয়গুলো। ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়া ব্যাংকের মাধ্যমে। আমার যদি একটা ইন্স্যুরেন্স করা থাকে তাহলে সেই ইন্স্যুরেন্সের জন্য আমাকে যে প্রিমিয়াম দিতে হবে সেটা হতে পারে মান্থলি অথবা ইয়ারলি। সেই প্রিমিয়ামটা আমি কি করব, ব্যাংকের মাধ্যমে পে করব। যেমন আমরা মালয়েশিয়াতে যখন ছিলাম আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ইন্স্যুরেন্স দিতে হতো। তো ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে আমাদের সম্ভবত এটা কত 300 রিঙ্গিট দিতে হতো প্রতি 6 মাসে। 300 রিঙ্গিট মানে হচ্ছে 6000 টাকা, বাংলাদেশি টাকায় 6000 টাকা প্রতি 6 মাসে আমাদের এটা ইন্স্যুরেন্স দিতে হতো। তো আবার যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতো, কোনো প্রবলেম হতো, তাহলে ইউনিভার্সিটি আবার ওই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে ক্লেম করতো এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মাধ্যমে ওই স্টুডেন্টকে ওটা ফেরত দিত। আমি একবার মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট করলাম, করার পরে হসপিটালে গেলাম, 2টা হসপিটালে গিয়ে ওখানে কিছু পে করলাম, ওষুধ কিনলাম এবং হসপিটাল পেমেন্ট করলাম। ওখানে সম্ভবত 62 রিঙ্গিট খরচ হয়েছিল আমার। সো 62 রিঙ্গিটের যে রিসিপ্টটা আমার কাছে ছিল, সেই রিসিপ্টটা এনে আমি আমাদের সিজিএস আছে, এটাকে বলে সেন্টার ফর গ্রাজুয়েট স্টাডিজ, ওখানে নিয়ে রিসিপ্টগুলো দিলাম এবং আমি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করলাম। একটা ফর্ম আছে, এটা ফিল আপ করে জমা দিয়ে দিলাম। এরপরে আমাকে প্রায় 1 মাস পরে খবর দেওয়া হলো সিজিএস থেকে যে শরীফ, তোমার একটা আছে, চিঠি আছে, এটা নিয়ে যাও। আমি গেলাম, ওখানে গিয়ে দেখে আমাকে একটা খাম দেওয়া হয়েছে এবং খামের ভিতরে একটা চেক, ওই চেকটা হচ্ছে 62 রিঙ্গিটের একটা চেক। ওইটা এনে আমি আমার ব্যাংকে জমা করে দিলাম। সো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 62 রিঙ্গিট জমা হয়ে গেল। তাহলে এটা হচ্ছে এই যে পেইং দ্য ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম, রেন্ট, লোন ইনস্টলমেন্টস, বিভিন্ন কিছু রেন্টও আমরা দিতে পারি ব্যাংকের মাধ্যমে। তারপরে লোন ইনস্টলমেন্ট আমরা করতে পারি, যেমন একটা লোন নিলাম, সেই লোনের ইনস্টলমেন্ট পে করতে পারি ব্যাংকের মাধ্যমে, বা ব্যাংক থেকে লোন নিলাম, ব্যাংকে ইনস্টলমেন্ট পে করে দিলাম। অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো পারচেজ যদি করে থাকি, লোন ইনস্টলমেন্ট বলতে এটা এরকম হতে পারে, যেমন আমাদের দেশে এরকম হয়তো আছে এখন। আমি মালয়েশিয়াতে দেখেছি যে একটা বিজনেস আমি অপারেট করেছি 4 মাস। তো সেখানে আমাদের কিছু কাস্টমার ছিল, কিছু ক্লায়েন্ট ছিল, তারা এসে, এটা ফার্নিচারের বিজনেস, আমরা ওই যে প্যাকেট করা ফার্নিচার যেগুলো থাকে এগুলো নিয়ে